Bonjour, bienvenue à notre chaîne de vie technologie. Aujourd'hui, dans ce tuto, on va voir c'est quoi le query string. فقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتضغطوا على الجرس باش توصلوا للجديد ديالنا ونبداو على بركة الله. Alors, le query string en français, c'est chaîne de requête et la plupart des cas, ça s'appelle passage par URL. C'est une collection et qui récupère les chaînes de requêtes envoyées par le client, c'est-à-dire les paires, les valeurs, et du coup nous présenter flux URL après le point d'interrogation. Alors, باش تقدروا تفهموا هاد la définition, غادي نشوفوا ensemble un exemple ديال un URL, غادي نحاولوا نديتايو et comme ça غادي توضح لكم l'idée ديال query string. Alors, par exemple, هذا c'est un URL, عندي هنايا une page ASP سميتها page réception عندي l'extension ASPX, ensuite عندي un point d'interrogation, et après le point d'interrogation عندي هادشي هو ال query string. Alors, كيف كتشوفوا عندي هنا un ID est égal juste, عندي i commercial وعندي prénom est égal موعد. بالنسبة ل ID et le prénom هما اللي تيتسموا بلي كلي. فإلا بقيتو عاقلين على la définition اللي قلتها tout à l'heure قلت des clés valeur. Alors, les clés اللي عندي هنايا هو ل ID et le prénom. نقدروا نسميوهم des clés, نقدروا نسميوهم des paramètres. Donc, c'est à vous le choix. Ensuite, les valeurs, on met 12 et موعد. يعني هنا عندي deux paramètres. Le paramètre سميتو ID عنده la valeur 12, عندي paramètre سميتو prénom عنده la valeur موعد. Et هاد le i commercial هذا تنستعملو فاش يكون عندي كتر من paramètres. Puisque هنا عندي deux paramètres, فاستعملت هاد le i commercial. إلا بغيت ندير un autre paramètre, غندير le i commercial. Par exemple, غنسميه âge ونعطيه la valeur 20. Et comme ça, où là, il y a trois paramètres, ID, prénom et âge, عندهم la valeur 12, موعد et 20. C'est bon? Alors, la chaîne de requête, où là, on peut dire le query string, il est كتكون عندي après le point d'interrogation, اللي هي هادي. بالنسبة le point d'interrogation, ما دخلش في query string كيف قلت لكم après le point d'interrogation. Ça marche? Ensuite, la collection query string, le rôle الكبير ديالها, c'est que كتمكنني de transmettre les informations من une page vers une autre page, et في هاديك la page فين كنقدر ندير la récupération ديال هادوك les données, et la réception. غادي ناخدو un petit exemple. Donc حاولوا تيماجينيو معايا عندي deux pages, عندي page 1 et page 2. OK, في la page 1 عندي فيها un petit formulaire. Par exemple عندي فيه ID, prénom et âge. انا بغيت une fois ندخل فيه les données, دير لي الريكوبيراسيون ديال هادوك لي دوني في لا دوزيام باج اللي هي لا باج دو ريسيبسيون. دونك هنا تنستعمل الكويري سترينغ. علاش؟ لان الكويري سترينغ امتى تنحتاج نستعملها فاش تنبغي نريكوبيري دي دوني عندي في اون باج وانا تنبغي نريكوبيرون فير اون اوتر باج. اوكي، دونك نرجعوا ليكزامبل ديالنا. الوغ انا واقفه في لا بروميير باج اللي فيها لو فورمولير. OK, par exemple, flight دخلت la valeur 12, في prénom دخلت la valeur موعد, et là دخلت la valeur 20. Ensuite, cliquez sur le bouton OK, ou la ajouter, ou la envoyer, je sais pas. Une fois que vous cliquez là, automatiquement, l'URL, après le point d'interrogation, tu crées une chaîne de requêtes. Bien sûr, quand on développe ça le code, bien sûr. OK, ça te crée une chaîne de requêtes liée à query string, et sur la page 2, ça me conduit un petit code qui me permet de récupérer toutes les informations de les paramètres. Et 12, موعد et 20. يعني داكشي اللي دخل عندي في le text box en général. OK, alors انا باش نقدر récupérer les valeurs ديال الكويري string فنستعمل l'objet request. فهاد l'objet هذا le rôle ديالو تيمكنني de manipuler l'ensemble des informations du navigateur visiteur et navigateur ديال le client en général. هاد l'objet request هذا عنده pas mal de collections منها الكويري string, form, server variable, كاينه client certificate. ما هادشي ما كيهمنيش انا. لا كوليكسيون اللي كتهمني هي الكويري سترينغ. يعني باش نقدر نريكوبيري لي انفورماسيون ديال الكويري سترينغ نستعمل request.queryString. اوكي، دونك جيسبر مانتونون تكون توضحات ليدي. نتوما اللي خاصكم تريكوبيريو من هاد لا فيديو هادي سي كو الكويري سترينغ هي اللي كتكون عندي ابري البوين دانتيروغاسيون في ان URL اللي هي هادي كيف شرحت لكم. كتكون من ان بارامتر او فالور ويقدر يكون عندي بليزيور بارامتر. فاش يكون عندي بليزيور بارامتر تيكونوا سيباري بهاد لو اي كوميرسيال.
وقلنا لو رول ديال هاد لو كويري سترينغ اللي خاصكم تبقاو على بال يعني امتى تستعملوها باش تكون عندكم اون باج وكتبغيو لا فالور اللي غادي ندخل في هذيك لا باج نريكوبيرها ونخدم بها في اون اوتر باج. دونك هنا اوتوماتيكمون خاصكم تفكروا في الكويري سترينغ. الوغ هنا غادي نحاولوا نشوفوا ان اوتر اكزامبل انصامبل. الوغ غادي نمشيو دابا لفيجوال ستوديو. عندي كرييت ان بروجي دون ابليكاسيون ديفي دو باج. عندي في لا باج ديفولت et la page réception. بالنسبه لا باج ديفولت عندي فيها تكست بوكس et bouton et la page réception عندي خاويه ما دايره فيها حتى شي حاجه. الو لوبجيكتيف ديالي انا سي كو لا فالور اللي غندخل في هاد لو تكست بوكس اون فوا نكليكي البوطون اوكي غيجيني فيغ هاد لا باج دو ريسبسيون وتما فين غدير لا ريكوبيراسيون ديال هاد لا فالور اللي دخلات في لو تكست بوكس. دونك ندير دابل كليك على البوطون بويسكو انا غنكليكي عليها غيجيني فيغ هاد لا باج غادي نستعمل ريسبونس دوت ريدايركت اوكي. Alors, قلنا غيجيني vers la page اللي هي page réception. Donc c'est pour cela غنكتب le nom ديالو غادي ندير point d'interrogation. علاش غندير point d'interrogation؟ حيت انا بغيت لا فالور ديال هاد لو تكست بوكس هذا نريكوبيريها في هاد لا page réception. سكيفا انا خاصني نديفلوبي واحد لا chaîne de requête. دونك غندير point d'interrogation. ensuite غادي ندير un nom ديال un paramètre. دونك تقدروا تسميو اللي بغيتو. بالنسبه لي انا غادي نسميه param comme ça وغادي نعطيه لا فالور ديال le text box tout simplement. Donc نسميها text box 1.text et voilà. Donc هنا قديت لا chaîne de requête ديالي. كيف كتلاحظوا عندي السميه ديال لا باج point d'interrogation عندي paramètre est égal valeur. كيف قلت هنا تقدروا تسميو اللي بغيتو. لا فالور ديال هاد لا paramètre بلوتو ديال هاد لو paramètre غتكون هي text box 1.text. c'est bon. دابا في لا باج د ريسبسيون غادي نمشي ليفينمون لود ديالها تما فين خاصني نريكوبيريها. دونك انا هنا ما غاديش ندير لافيشاج في ان لابيل ولا هادشي ولا يعني ان كونترول تو سامبلومون غادي نكتب في لو كور ديال لا باج كيف غادي نستعمل ريسبونس دوت رايت. كنت شرحت لكم ان ريسبونس دوت رايت لو رول ديالها انها تكتب لي تو سامبلومون في البادي ديال لا باج. الوغ هنا كيف قلنا باش نقدر نريكوبيري لا فالور ديال الكويري سترينغ تنستعمل request دوت query string entre crochets سنعطي لو نون ديال لو بارامتر. انا لو بارامتر سميتو param دونك غادي ندير param et je fais enregistrer et maintenant غادي نexécuter باش نشوفوا لو résultat ensemble. alors هنا في لو تكست بوكس غادي نكتب par exemple معاد الوافي ça marche وغادي ندير اوكي. الى لاحظتوا فاش درت اوكي داني فيغ لا باج ريسبسيون. كيف كتلاحظوا عندي بوين دانتيروغاسيون. هنا عندي شان دو راكيت. هنا عندي لو بارامتر انا مسميه بارام وهنايا عندي معاد الوافي. هاد لي بورسونتاج فا باسكو عندي دي اسباس سي بور سلا هو كريا لي هاد لي بورسونتاج هادو. ولا لاحظتوا هنا يكتب لي في لو كور د لا باج معاد الوافي يعني ريكوبيريت لا فالور ديال لو تكست بوكس اللي عندي في الباج ديفولت و تافيشات لي في الباج ريسبسيون. غادي نعاود نرجع وندير باغ اكزومبل اون اوتر فالور باغ اكزومبل غندير هند حشا ندير اوكي غادي يعطيني هند حشا. دونك هادي هي لوتيليتي ديالها. فكيف قلت لكم فاش تبغيو تريكوبيريو واحد الفالور عندكم في اون باج و تستخدموها في اون اوتر باج فديما خاصكم تفكروا في الكويري سترينغ لان هي لا سوليوشن اللي غتكون في هاد لو كا. Alors وصلنا لفان لا فيديو. جيسبر تكونوا استفدتوا منه ولنا الاعجاب ديالكم يمكن لكم تخليو لايك ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. وبالنسبه للكود سورس غادي نخليه لكم في لا ديسكريبسيون. ا بيانتو.